اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ادریس عباسی اور آج موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے نوائی علاقے بارکوں کی نئی آبادی میں۔ یہاں پہ اسکول ہے اسلام آباد پرائمری اسکول، اور میرے ساتھ موجود ہیں نازش رحمت صاحبہ جو اس ادارے کی روح رواں ہیں، اس ادارے کو چلا رہی ہیں، کہ اتنے عرصے سے اس ادارے کو رن کر رہی ہیں۔ ان کی اپنی کیا تعلیم، کیا تجربہ ہے اور کس طریقے سے اس شعبے کے اندر انہوں نے قدم رکھا، انہوں نے بنیادی تعلیم ان کی کیا ہے اور اس شعبے کو جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا ان کا، تعلیم کے اندر بحیثیت مدرس ان کا جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا، یہ ساری باتیں آج ان سے ہوں گی۔ ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور کس طریقے سے نسل نو کی تعمیر میں یہ حصہ لے رہی ہیں، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ یقیناً یہ انٹرویو آپ کو پسند بھی آئے گا اور نازش رحمت صاحبہ کا جو تجربہ ہے، جو تعلیم ہے، اس سے آپ استفادہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک خیریت سے ہیں؟ جی۔ ایک تو آپ اپنے حوالے سے بتائیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ آپ نے کہاں سے تعلیم کا آغاز کیا، کتنی تعلیم ہے اور کہاں کہاں آپ نے کام کیا اور کس طریقے سے آپ اس شعبے کے اندر آئے؟ اوکے، السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم۔ میں نازش رحمت اور میرا بیسیکلی اس فیلڈ میں آنے کا ایک اسپیسیفک پرپز ہے۔ اس سے پہلے اگر میں اپنی ایجوکیشن کی بات کروں تو میں نے ایم فل اکنامکس کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور میں ہمیشہ سے ایک ڈسٹنکشن ہولڈر اسٹوڈنٹ رہی ہوں۔ کالج پلس یونیورسٹیز میں ویریس لیولس پہ اور سیمسٹرز میں پوزیشن ہولڈر رہ چکی ہوں۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں سوسائٹیز کی ریپرزینٹیٹیو اور موسٹ آف دا ٹائم جو ایونٹس ہیں ان کی مینجمنٹ پلس ریپرزینٹیشن تھرو آؤٹ جو ہے وہ میری ہی رہی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے بعد میں نے جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی جابس کو بھی اور اپنے ایکسپیرینس کو کنٹینیو کیا، اور میں نے ایک ایز ایک بینک میں جو ہے انٹرنشپ کی سب سے پہلے، بینک الفلاح میں۔ اس کے بعد میرا کالجز کا پرائیویٹ سیکٹر کا بھارکوں میں بھی ایکسپیرینس رہا ہے۔ ایک آرگنائزیشن ایس ڈی پی آئی میں نے کام کیا فائنانس کوآرڈینیٹر کے طور پہ، اور لیٹر آن میں نے جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی اور اردو یونیورسٹی میں وزٹنگ لیکچر کا بھی کام کیا ہے تقریباً 2 سے 2.5 سال تک الحمدللہ۔ بٹ واٹ واز مائی موٹیویشن ٹو شفٹ مائی کریئر فرام یونیورسٹیز ٹو اسکول، دیر واز اے گریٹ ویژن بیہائنڈ اٹ۔ جب میں نے یونیورسٹیز میں پڑھایا، کالجز میں پڑھایا، آئی کیم ٹو دا پوائنٹ کہ بچوں کو بیسک انگلش کا بہت پرابلم تھا۔ So there was many students who have a lot of knowledge, but they were unable to deliver it. Why? Because they were not able to speak or write English. تو مجھے ایسا لگا کہ بیسک لیول پہ ہمارا بہت لیک ہے۔ ایز اے ٹیوٹر بھی میں نے کام کیا ہے، وہاں پہ بھی میری یہی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ انکلوڈنگ بھارت، اسلام آباد، پاکستان کے اور بھی بہت سارے ایریاز، کیونکہ یونیورسٹیز میں آل اوور پاکستان ہمارے پاس بچے آ جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے جب وہ لیکچر کے دوران جتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اتنا وہ اپنے پیپر میں پرفارم نہیں کر پاتے۔ ان کی نسبت ایک ایسا اسٹوڈنٹ آگے نکل جاتا ہے جس کا صرف رائٹ اپ بہت اچھا ہے، جس کی انگلش اچھی ہے تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈیلیور کر دیتا ہے۔ تو آئی کیم ٹو کنکلوژن کہ مجھے اسکول لیول پہ جا کر کام کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ آگے جو ہے ورک کر سکیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں دونوں طرف انشاءاللہ ٹرائی کروں گی کہ میں ود یونیورسٹی بھی ایوننگ لیول پہ فیوچر میں کنٹینیو کر سکوں۔ ایجوکیشن کی طرف آپ کا رجحان کیسے بنا؟ کیونکہ آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے بینکنگ بھی کی، آپ ایک این جی او کے ساتھ بھی رہی، تو پیسہ تو این جی او کے اندر، بینکس کے اندر اور ظاہر ہے جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں ان میں زیادہ ہے، تو ایجوکیشن کو ہی کیوں آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا فیصلہ؟ ود ڈیو اپالوجی میں یہ کہوں گی کہ بینک میں میرا تھوڑا سا پرسنلی ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو تھا جو میرے راستے میں آ جاتا تھا، رکاوٹ بنتا تھا، اور ایجوکیشن کے ساتھ زیادہ کنٹینیو کرنے کا یہ ریزن ہے کہ میں ہمیشہ سے ٹیچنگ سائڈ پہ ایکٹیو رہی ہوں۔ وہ جابس کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیوشن میں، اکیڈمیز میں شام میں کام کرتی رہی، تو میں بہت کمفرٹیبل تھی اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کرنے میں، نالج ڈیلیور کرنے میں زیادہ مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا تھا، اور آفیشیل ورک میں کوئی اتنا زیادہ مجھے موٹیویشن نہیں ملی۔ اور پھر یونیورسٹیز میں جب میں نے لیکچرشپ کی تو میری ڈائریکشن جو ہے وہ ٹوٹلی ایجوکیشن کی طرف ہی جانا شروع ہوگی۔ ماشاء اللہ، آپ نے ایک اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک پسماندہ علاقے کے اندر ایک تعلیمی ادارہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کی تعلیم ہے، تجربہ ہے، وہ اس سے نسل نو فائدہ اٹھا رہی ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऑब्वियसली मेरा न्यू स्टार्टअप है, मेरे लिए बिल्कुल पहली सीढ़ी की तरह है स्कूल्स में काम करना और आगे बच्चों के साथ भी काम करना। मगर अगर मैं 10 बच्चों को भी साल में पढ़ाती हूँ, किसी भी ग्रेड के बच्चों को, तो उनको अगर फ्यूचर डायरेक्शन मिल जाती है और वो 10 बच्चे भी कुछ बन जाते हैं, तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। और लेटर ऑन ऑब्वियसली स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, ये तो टाइम टू टाइम ही आपके पास गेन होती है, लेकिन जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो कुछ बन रहे हैं, तो ये हमारा अचीवमेंट है। बहुत ज़बरदस्त आपकी सोच है और मैं इस सोच को अप्रिशिएट करता हूँ। हमारा माशरा करेगा और जो बाशऊर लोग हैं वो यही चाहते हैं कि यही सोच हर शख्स के अंदर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक वाक़या कोट करना चाहूँगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीमात को जिस वक्त आग में फेंका गया एक मंजनी के ज़रिए, तो उस वक्त कहा जाता है, एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी के का एक कतरा लेके आती थी उस अलाव की जानिब। ज़ाहिर है उसके पास छोटे थे, वो मुकाबला नहीं कर सकती थी उस अलाव का जो आसमान तक बातें करता हो। तो दीगर जो परिंदे थे उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी चोंच क्या है, तुम्हारी औकात क्या है और तुम ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि कल मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने जब पेश होंगी तो ये ज़रूर कहने के काबिल होंगी कि मौला जो तुमने मुझे जो एक चोंच दी थी उसके मुताबिक मैंने तेरे हबीब की जान बचाने की कोशिश की है। मेरी भी कोशिश यही है कि फ़रोग़ तालीम के हवाले से हाँ जो अल्लाह ने मुझे जो इस्तेदाद दी है कोशिश करूँ। और मोहतरमा नाज़िश साहिबा जो बात कर रही थी कि अगर 10 बच्चे भी मुझसे यहाँ से फैज़याब होते हैं, मैं हकीकी मानूँ में उनको एक जो इल्म की ट्रांजैक्शन है वो करती हूँ, तो ये मेरी कामयाबी है और वो बाशऊर हो जाते हैं, माशरे में रोल प्ले करने के काबिल होते हैं। तो बिल्कुल चिराग से चिराग जलता है। आप क्या समझती हैं इस्लामाबाद ग्रामर स्कूल जो है वो उसको कैसे लेके आगे बढ़ रही बहुत ही आपने अच्छे तरीके से बात को कंटिन्यू किया। इसे मैं एडिशन करूँगी, आपने कहा कि हमारी अचीवमेंट क्या है, आउटपुट क्या है। इसमें मैं अपने करियर की अगर एग्जांपल दूँ और अपनी एजुकेशन लेवल की, तो हमारे टीचर्स ने जो हमें 6, 7, 8, 9, 10 में मिले मॉडर्न कॉलेजेस में और प्राइवेट भी, तो उन्होंने जब हमें इस तरह से टीच किया कि हमारे अंदर एजुकेशन की जो है ना एक जड़ पैदा होगी और हमारे अंदर ये विश पैदा होगी कि हम बहुत अच्छा पढ़ें। और उन्होंने हमें बड़ा अच्छा पढ़ाया भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रेड्स के साथ अगर क्वालिफाई कराया हम सबको। तो वो चीज़ है कि आप बच्चे के अंदर पैदा कर दें, ये शऊर पैदा कर दें है? कि बेशक। उसे पढ़ना है। तो ये हमने किया। सेकंड आपका क्वेश्चन था सर कि भारत को जैसे पसमानदा इलाके में कैसे परफॉर्म करेंगी, तो बारिश का एक-एक कतरा जो है वो मैटर करता है। बेशक। जब थोड़ी-थोड़ी गिरती रहती है, तो वो ज़मीन को ज़रख़ेज़ करती रहती है। तो अगर हम यहाँ बैठ गए, अल्लाह ताला ने इतना हौसला भी दिया है कि हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू को पीछे रख के और डिलीवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आगे चल रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बट आपके वसत से, आपके मीडिया चैनल के ज़रिए मैं सबको ये एक पैगाम देना चाहती हूँ कि हमें पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है, बेशक। नॉट इन टर्म ऑफ मनी बट इन टर्म्स के वो हकीकत को पहचाने के कौन पढ़ा रहा है और कौन नहीं पढ़ा रहा। और जो अपनी ज़िंदगी का वक़्त आपको दे रहा है और अगर एक्स्ट्रा आवर्स भी देने के लिए तैयार है, तो आप इसको समझें कि उसके पास ये चीज़ है, आप उसका फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल आप ऐसा ही हमें टाइम दें और अपना बच्चा हमें उस वक़्त में मुहैया करें। उसको बाकी चीज़ों से निकालें और तालीम की तरफ आने दें, उसको स्कूल, कॉलेज और अकेडमी का टाइम दें, और इदारे के साथ कोऑर्डिनेट रहें। कोऑर्डिनेट करें। चूँकि बाहम मजबूत रहेंगे तो ये जो हुँ, तालीम की, जो इल्म की, ट्रांज़ैक्शन की जो एक जी, चेन है वो आगे बढ़ेगी। ऐसा ही। आप अपने इदारे के हवाले से बताएँ कि किस क्लास से किस क्लास तक है, जी, कौन-सा निसाब इसमें आप पढ़ाते हैं सही। और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? अच्छा, हमारा प्ले ग्रुप से स्टार्ट होता है और हमारा जो है वो ग्रेड 8 तक जाता है। हमारा इसमें जो करिकुलम सिलेबस से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप मेरी चॉइस पब्लिक चॉइस को इग्नोर करते हुए कंसिडर करेंगे, तो मुझे पर्सनली नेशनल बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वाई? क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंसिव विद टॉपिक डिटेल वो अच्छे से बनी हुई बुक्स हैं। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट हमें फ़िलहाल पब्लिक चॉइस को और क्योंकि इंस्टीट्यूशन थोड़ा बहुत रनिंग में था, तो जो कुछ उसमें पहले से है एकदम से हम ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते, उसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं। ऑल्दो वो भी इतना बुरा सिलेबस नहीं है, काफ़ी अच्छा है। आफ़ाक का हम फ़ॉलो कर रहे हैं सर। और
प्ले ग्रुप में मेंटर का और सीनियर लेवल पे हम नेशनल बुक का ही फॉलो कर रहे हैं। उसमें 2 कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं, आपका ग्रेड 5 और ग्रेड 8 का, क्योंकि समहाउ बोर्ड से हो जाता है तो हमें उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना पड़ता है। डेफिनेटली। बाकी सिलेबस में कुछ चीज़ें वक्त के साथ अल्लाह पाक करे कि हमारी अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव और हमारी कंट्री पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें ऐड अप हों तो उसको आई विश कि वो ऐड होता जाए। जबरदस्त। अदरवाइज सिलेबस सर ऐड इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, सिलेबस से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किताब में 10 चैप्टर है ना और बच्चे को 2 या 3 भी सही से आ जाएं, 6 के बच्चे को अगर 2 चैप्टर आ गए हैं और बाकी के 5-6 नहीं आए तो जो आ गए वो भी बहुत है, मगर अनफॉर्चुनेटली 10 के 10 करवाए जा रहे हैं, उनमें से आ कुछ नहीं रहा। अच्छा, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने अपने सिलेबस के हवाले से बात की। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त इस्लामाबाद ग्रामर स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, फैकल्टी की क्या पोजीशन है, कितनी तादाद है, किस तरीके से आप हायरिंग करते हैं, ओके। और यकीनी तौर पर ज़ाहिर है बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का एक जो अंसर है वो बड़ा ज़रूरी है, तो वो कैसे आगे बढ़ाती हैं? स्ट्रेंथ मेरी ऑब्वियसली बहुत अभी लिमिटेड है क्योंकि मेरा न्यू सेटअप है, तकरीबन 80s के करीब करीब हम टच करने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा पीक फैक्टर आया था, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आपके कंस्ट्रेंट ऐसे आ जाते हैं कि अप डाउन आता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। सेकेंडली जो हमारा स्टाफ है उसकी जो है स्क्रूटनी मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि एक बहुत सीनियर लेवल पे टीचिंग भी कर चुके हैं और होके भी आ चुके हैं, और कुछ पर्सनल इंसान का इंसाइट भी होता है कि वो बिल्कुल ऐसे ही। अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस बंदे के अंदर ये गट्स हैं, और फिर उनके 2-4 दिन का 5-6 दिन का हम ट्रायल भी देख लेते हैं और आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जो है केपेबल है, बच्चों को अच्छे से कैरी कर सकेगा या नहीं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों की तरबियत, दैट इज द थिंग कि जो तालीमी इदारे ने देनी है किताबें तो कोई घर में मंगवा के भी पढ़ सकता था। सही है। तो मैं पर्सनली बहुत इन्वॉल्व रहती हूँ और स्टाफ के भी सेशन करती रहती हूँ, स्टूडेंट्स के भी। मैं बुक से हट के भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें एक दोस्त के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे जाकर उनके लेवल पे जाके उनको गाइड करती रहती हूँ। मैंने आपको बताया क्योंकि मेरा इससे पहले भी एक्सपीरियंस है, ट्यूटिंग का बहुत ज़्यादा ट्यूशन किया हुआ है, माशा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में किया हुआ है। अपने मुझसे बैचमेट पढ़ने, क्लासमेट पढ़ने आ जाया करते थे। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंची हूँ कि अगर आप 8th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एज अ टीचर आपको 8th के लेवल पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने बच्चे को हमेशा सिर्फ एक स्टूडेंट समझ के उसके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं रखना होता, उसके साथ अप टू सम एक्सटेंट अटैचमेंट प्लस डिस्टेंस की स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करना होता है। बिल्कुल। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो मुझसे अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते हैं और मुझसे अदब के दायरे में आते हुए बिल्कुल स्टूडेंट भी बन जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात है आपकी। दैट इज द वे जो मैं कह रही ज़ाहिर है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो अदब का एक ताल्लुक है वो जी सबसे अजीम और जी। अरफा ताल्लुक है। नाज़िर साहबा, आप ये बताएं कि आपके आगे के क्या इरादे हैं वालिदैन के साथ, आपकी जो एक कोऑर्डिनेशन रहता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि वालिदैन का ताउन क्या है, वालिदैन से क्या आप उनको कुछ हिदायत, कुछ ऐसी बातें बीइंग जी टीचर आप उनसे कहना चाहेंगे, और सेकंड ये कि आगे के क्या इरादे हैं, इस इदारे को किस हद जी। तक आप आगे ले जाना चाहते बहुत बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो पहले मैं अपने पेरेंट्स की बात करूंगी। अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हम 5 बहन भाई हूँ में से अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ऐसा नहीं है जो मास्टर्स या एमफिल से नीचे हो। हैं? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में सारी हाईली एजुकेटेड हैं, तो उसमें फिर हमारी माँ का रोल है। बड़ी बात। हमारी जो मदर है वो कश्मीर गवर्नमेंट में एज अ टीचर काम कर चुकी हैं और रिटायरमेंट के बाद हमारे पास है प्री रिटायरमेंट, उनको अपनी लेक्चर की वजह से लेना सही। पड़ा। और जो मेरे फादर हैं वो इंटरनेशनल जो है ना फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस करते रहे, तो ऑब्वियसली बाप फाइनेंस करता है और माँ फिर माँ और बाप दोनों की जगह पर खड़े होके आपको कैरी करती है, तो आप एक बच्चे की लाइफ बना बिल्कुल, सकते हैं। वालिदैन का जो कोऑर्डिनेशन है, वालिदैन की कोऑपरेशन है, उनकी जो अपनी एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा असर करती हैं बच्चे की हाँ तालीम जी। पे। और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारी अम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें कोई बुक चाहिए ना, बुक लेने को कभी ये नहीं समझा ये खर्चा है। बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने कहा है कि एक तो वो हमें बुक्स बेचने नहीं देती थी, फेंकने नहीं सही। देती थी, स्पेशली ग्रामर बुक्स। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ फिर ग्रामर हमारे अंदर आई। जब घर में बुक पड़ी होती है ना तो वो किसी ना किसी दिन आपके काम आ काम जाती है। आती, किताब काम आती और है, अगर बिल्कुल आपके बेशक। घर में किताबें कम है ना
اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر تعلیم کا رجحان نہیں ہے، تعلیم میں جسٹ آپ اس کا پورا کر رہے ہیں، بالکل ایسے ٹائم پورا کر رہے ہیں، ایک ڈگری یا ایک رزلٹ کارڈ ہاتھ میں لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ صحیح تو کبھی آپ اگر ہمارے گھر میں وزٹ کریں، میری امی کے گھر میں، تو بہت ساری بکس ابھی بھی وہاں ہیں اور بہت ساری میں اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ تو مائیں جو ہے نا، جب یہ سوچتی ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں اس کو کاپیز لے دیں، ابھی تو لے کے دی تھی، آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایکسٹرا بک لے دیں گرامر کی، ابھی تو لے کے دی تھی، تو پہلے والی سے کام نہیں چل سکتا۔ اگر ہم تعلیم میں یہ سوچیں کہ کام چل جائے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے پڑھا نہیں رہے۔ بالکل دیکھیں جی، ایک پڑھی لکھی خاتون کو کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جی جبکہ جب ہم ایک عورت کو، ایک بچی کو، ایک بیٹی کو، ایک خاتون کو تعلیم دلاتے ہیں تو وہ ایک معاشرے کی تعلیم ہے۔ اور یہی چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی جو والدہ تھی وہ ایک استاد تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی، آپ کو چونکہ ایک ایج ملا کہ ایک پڑھی لکھی ماں بھی تھی، ایک استاد بھی تھی، جی تو جی گھر سے پھر ظاہر ہے یقینی طور پہ جس وقت آپ کو اس طرح کا ماحول ملے گا، ہاں جی اور جیسے آپ نے کتاب کی بات کی کہ کتاب کام آتی ہے، جی ہماری کتابوں سے دوستی نہیں رہی۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، ہوں گوگل سے ہم بڑی سے بڑی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کتابوں سے شغف رکھیے، جی آپ گوگل کے اوپر ہی سرچ کر کے آپ کو کتابیں نکالیں مختلف موضوعات کے اندر، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنی اس اسٹڈی کو، اس مطالعے کو ضرور دیں۔ ہمیں استاد کہا کرتے تھے کہ مطالعہ آپ اپنا کبھی اس کا سلسلہ ترک نہ کریں۔ الحمدللہ میں آج بھی اس مطالعے کا مجھے ایک شوق ہے، میں اپنے نالج میں اضافے کے لیے آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مدرسین ہیں، استاد ہیں، ان کے ساتھ ملتا ہوں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، میراث اور مومن کی گم گشتہ جو ہے وہ ایک ورثہ ہے، ایک ان کا اپنا ایک جو ایسی چیز ہے جو انہوں نے حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کہیں بھی جانا پڑے، کوشش کرنی پڑے، اور یہی تگو میری بھی ہے، آپ کی بھی ہونی چاہیے، اور تمام اس معاشرے کے اندر جس وقت ہم تعلیم کو اہمیت دیں گے، اس کو اولویت دیں گے، تو یقینی طور پہ اللہ پاک ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کی فیکلٹی ہے، جو آپ کی ٹیچنگ سٹاف ہے، جو آپ کا یہاں پہ لوگ بچوں کی نسل نو کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کی اپنی استعداد کار میں اضافے کے حوالے سے آپ کیا کاوشیں کرتی ہیں اور کس طریقے سے ان کی بہتر سے بہتر پرفارمنس کے لیے کاوشیں؟ آپ کے کوشچن کا آنسر کرتی ہوں، سوری آپ کی پہلے میں بات نہیں کاٹ سکتی تھی۔ دو چیزیں جو آپ نے پہلے ڈسکس کی اس کو کنٹینیو کر کے میں بتاؤں۔ ایک یہ کہ آپ نے ایک فلاسفر کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، بے میں آپ شک، کو پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا، بالکل پڑھی لکھی قومیں دوں گا۔ تو آبویسلی یہ ایز اے پیرنٹ آپ جب اس لیول پہ جاتے ہیں تو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ باپ وہ اس استعداد کا مالک نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، صحیح، کیونکہ اس کی اپنی ورکنگ ہے، اپنی ڈائمینشنز ہیں، اپنے بالکل کنسٹرینٹ ہیں، وہ اس میں بیزی ہے۔ وہ جو فائنینشلی سپورٹ کر دیتے ہیں نا، وہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ بالکل اس کے لیے وہی کام سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پورا کر سکے۔ بالکل ایک وقت کا بھی اس میں ایلیمنٹ آتا ہے۔ جی، اور بکس کا میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لوں، ناظرین شاید اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کہ ریسرچ کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سافٹ نالج کی نسبت بکس میں جو نالج ہے وہ آپ کے برین میں زیادہ دیر تک امپریشن رکھتا زیادہ ہے۔ دیر تک تو اسٹڈیز کا جو آپ نکالیں گے جب بھی نا، تو بک سے پڑھا ہوا بہت لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، اور بک ایسی چیز ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم اسی چیز کو دوبارہ نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بالکل ایز اے پیج جو چیز ہوتی ہے نا، اس کی پیج لیفٹ پہ تھا، وہ چیز رائٹ پہ لکھی ہوئی تھی، ٹاپ پہ تھی، وہ زیادہ وہ دیر تک ذہن آپ میں ہاں رہے، بالکل ایسا۔ سافٹ میں ہم اسکرول کرتے جائیں گے اینڈ اٹ ول جسٹ موو آن نا، اوپر کی طرف صحیح جاتا ہے، رہے گا اچھا تو وہ ٹیچرس زیادہ۔ ٹریننگ کے حوالے سے آپ اور جو آپ ٹیچرس کا کہہ رہے ہیں ٹریننگ کا، تو میں اس طرح سے ایڈ اپ کرتی ہوں کہ ٹیچرس کو میں چھوٹی چھوٹی میٹنگز رکھ لیتی ہوں، زیادہ برڈنائز نہیں کرتی، کیونکہ ہر ایک کی بھی اپنی لائف ہے، وہ اس کو کافی ٹائم دینا بالکل چاہتا ہے۔ بالکل ہم آلریڈی انہیں پڑھانے میں بہت بزی رکھتے ہیں، میں انہیں گائیڈ کرتی رہتی ہوں۔ جب کسی ٹیچر کا کوئی ایشو آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو مینیج کرنے میں یا کچھ بھی، تو پھر وہ میرے پاس آتے ہیں۔ الحمدللہ سارا اسٹاف الحمدللہ کوئی بڑی بات نہیں کہوں گی، میرے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کرتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں آتا، وہ آ کے پوچھتی ہیں میم یہ چیز مجھے اس طرح سے مینیج نہیں ہو رہی ہے، بچہ اس طرح سے مجھے بتا دیں کیسے ہوگا، پھر میں اپنے ایکسپیرینس سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں، زبردست، اور ساتھ ان کو مینٹلی پریپیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے چیزیں مینیج کرنی ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا اٹس فائن، نو بڈی از پرفیکٹ، نالج کبھی ختم نہیں ہوتا، سارا سما بھی نہیں ایسے سکتا۔ جو پوچھنا ہے آپ آ کے فیئرلی مجھ سے پوچھیں، بچے کو غلط نہ کروائیں، بالکل مجھ سے پوچھنا اور کاپی میں لکھوانا بہت ڈفرینٹ ہے۔
हमारे साथ नाजिश रहमत साहिबा मौजूद हैं। नाजिश रहमत साहिबा से गुफ्तगू आखिरी मराइल में है। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त यहाँ पे जो एक बारकों का इलाका है, यकीनी तौर पर तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हैं, तालीमी किसी तंजीम के साथ। तो आप किसी तंजीम के साथ वाबस्ता है, और क्या इन तंजीमात के साथ वाबस्ता होने से कोई फ़वाइद भी लोगों को हासिल हो रहे हैं? देयर कुड बी प्रोज एंड कॉन्स। मैं इस पे कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकती क्योंकि मैं फील्ड में नहीं हूँ। जब तक आप समंदर में उतरते नहीं हैं उसकी गहराई का आप ऐसे अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, और आपको कहाँ ज़रूरत पड़े आप ये भी नहीं लगा सकते। मे बी बिकॉज कि मैं जो है ऑनलाइन चीज़ों को अच्छा मैनेज कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब तक कर रही हूँ। सही शायद है। इन चीज़ों में जो वीक हैं या जिनकी एजुकेशन थोड़ी पुरानी है, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो सकती है सर। दे बिल्कुल माइट हैव टू गो एंड दे हैव टू टेक हेल्प। कोई तो प्लेटफॉर्म होगा ना जहाँ बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी तो मे बी हम भी जाएंगे। अभी तक एज सच कोई इतनी हेल्प की मुझे ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ज़ाहिर है कि तंजीमें बनाने का मकसद ये होता है कि इज्तिमाई तौर पे जो कॉपरेट दरपेश कर मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनका अजाला किया जाए, और ये अच्छी चीज़ है। अच्छी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे शिकायत भी आती हैं। जब काम हो रहा होता है तो सारी चीज़ें जी। इसमें आती हैं। आपकी आपकी इस हवाले से भी एक अच्छा हाँ जी, आपकी प्लस स्टेटमेंट्स। माइनस तो आएंगे। बिल्कुल। वालदैन से क्या आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, और कौम और माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगी, स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगी, और क्या कहना चाहेंगी इस कौम से? आज के दौर में सबसे बड़ा इशू है, हमारे एरिया में तो है ही है, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये परसीव कर लिया गया है कि तालीम उस्ताद से मिलती है, जबकि हम अपने मुल्क में जो हमारा अपना स्टेटमेंट है कि हदीस है हम उसको फॉरगो कर दें। वो हदीस एक पूरी आप समझे रिसर्च है बिल्कुल कि माँ की गोद से गौर ताकि इल्म हासिल करो, तो गोद से शुरू हो गई थी सर। बिल्कुल। देखें ना, उतलिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, जी तो वो तो फर्ज कर दिया गया जी। तो है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को ना अपने ऑफ हैंडेड हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ टीचर करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हम कुछ घंटे के लिए उसको अपने पास लाते हैं, उसमें बिल्कुल हम उसे मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते आपकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि 16 से 18 घंटे बच्चे वालिदैन के हैं, पास वालदेन के होते हैं। पास होते हैं। और इसी इन्हीं अल्फाज के साथ, इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहेंगे कि वालिदैन इदारों के साथ कोऑर्डिनेट रहें, उनसे मरबूत रहें, और अपने बच्चों के हवाले से संजीदगी के साथ अपने जो जिस इदारे के अंदर भी उन्होंने अपना बच्चा दाखिल किया होता है वहाँ विजिट करते रहें, उसकी प्रोग्रेस चेक करते रहें। बहुत शुक्रिया नाज़िश साहिबा। थैंक यू सर, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह